Hello everyone, Standard 8th and Subject English. Unit 2, 2.2 The House Builder. Friends, in the last video, we discussed on the story. We explained it very well. Now, we are going to read the story once again and then we will solve the activities from English workshop which is based on this topic, that is the world builder, and also we will solve the margin questions. So pay attention on the screen or you open page number 31. Okay friends, the house builder. This is a story of a mason who worked for a building contractor. The mason always strove to do his work to perfection. As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. The mason would then, without wasting any time, start his work. He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. The owners of the new houses built would be more than satisfied with the construction. Because of the skill, diligence, loyalty, and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and paid good business to his contractor. Subsequently, the contractor recompensed the mason handsomely with a very good salary. He could meet the needs he could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. The mason thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. Being a firm minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. The contractor was very disheartened to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail. The mansion had made the mansion had made up his mind and refused to carry on. Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site. As a special favor, the mason agreed to do the mason agreed to do so with great reluctance, not too happily either. The construction started. It was a most beautifully designed house to be built at a sought after location. However, the mason could not put his mind and heart in his work. He did his work very roughly and carelessly, without interest or dedication. Even the building material used was of low quality, but he did not care. He simply wanted to complete the job in hasty and finally retire. The house was ready earlier than expected. Very roughly made structures, weak walls, poor finish, and did not look at good at all as designed. Yet the mason did not care. He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him. The contractor arrived at the site. He had a file of legal documents in his hand. The mason handed over the new keys to him, but the contractor did not step forward to enter the house to see it. Instead, with a broad smile, he handed over the file along with the house keys to the mason and said, beaming happy tone, "These are the ownership documents of this new house in your name. The house is yours. I had planned it as a gift for you."
अशा पद्धतीनं आपण हा धडा या ठिकाणी पाहिलेला होता. अँड नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द मार्जिन क्वेश्चन्स अँड ॲक्टिव्हिटीज फ्रॉम इंग्लिश वर्कशॉप. सो पहा कोणकोणते प्रश्न आहेत मार्जिनमध्ये. वाय वॉज द मॅशन अ व्हेरी गुड वर्कमन, तो अतिशय चांगला कारागीर का होता. व्हॉट सडन डिसिजन डीड द मॅशन टेक, अचानकच कोणता निर्णय त्याने घेतला. तिसरा प्रश्न आहे व्हॉट वॉज द कॉन्ट्रास्ट इन द वर्कमनशिप ऑफ द लास्ट हाऊस, कोणता विरोधाभास होता शेवटचं घर बांधत असताना. अँड व्हॉट शॉक अवेटेड द मॅशन. या 4 प्रश्नांची उत्तरांची चर्चा आपण या ठिकाणी आता करणार आहोत आणि त्यानंतर आपण इंग्लिश वर्कशॉपमधील गोष्टी पाहू. ओके फ्रेंड्स, पे अटेन्शन. आता पहिलाच प्रश्न आहे, काय उत्तर असेल तुम्ही सगळेजण गेस करा. पहा काय आहे पहिला प्रश्न. वाय वॉज द मॅशन इज व्हेरी गुड वर्कमन, का बरं द मॅशन अतिशय चांगला कारागीर होता. द मॅशन वॉज व्हेरी गुड वर्कमन बिकॉज ही गेव अन एक्सलंट अँड अपिलिंग फिनिश टू वॉट एव्हर ही बिल्ट. या त्याच्या गुणामुळं तो अतिशय चांगला कारागीर होता. द मॅशन वॉज व्हेरी गुड वर्कमन बिकॉज ही गेव अन एक्सलंट अँड अपिलिंग फिनिश टू वॉट एव्हर ही बिल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट सडन डिसिजन डीड द मॅशन टेक. The machine took the sudden decision of retirement from building the house. घर बांधणीच्या या कामातून त्या गवंड्यानं अचानक निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला. The machine took the sudden decision of retirement from building the house. What was the contrast in the workmanship of the last house? शेवटचं घर त्यानं जे बांधलं त्यात आणि अगोदर आतापर्यंत त्यानं बांधलेल्या घरात कोणता विरोधाभास होता. यस, बरोबर आहे तुमचं. द मॅशन डिडंट पुट हिज केअरफुल अटेन्शन टू हिज वर्क. हिज वर्क वॉज रफ अँड वॉज डन विदाउट इंटरेस्ट ऑर डेडिकेशन. हिज बिल्डिंग मटेरियल वॉज ऑफ लो क्वालिटी. ही हॅड completed his work hastily and roughly because of rough structure, weak walls, poor finish. The workmanship was not good at all as designed. It was far away from his original workmanship. Okay, next question number 4. पहा काय आहे. What shock awaited the machine? The machine was waiting for the contractor to hand over the key to the house to him. Okay, he gave the keys to him, but the contractor instead handed over the legal documents and the keys of the new house to the machine. And the contractor had given the new house to the machine as a gift for his good work done before. या गोष्टीचा धक्का बसला होता त्याला. काय झालं पहा. द मॅशन वॉज वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रॅक्टर टू हँड ओव्हर द की टू द हाऊस टू हिम. कॉन्ट्रॅक्टरची कंत्राटदाराची तो वाट पाहत होता की जेणेकरून त्याच्या हातात त्या तयार झालेल्या घराच्या किल्ल्या देण्यासाठी. अँड ही गेव द कीज टू हिम, बट त्यानं किल्ल्याही त्याच्या हातात दिल्या. बट द कॉन्ट्रॅक्टर इन्स्टेड हँडेड ओव्हर द लिगल डॉक्युमेंट्स अँड द कीज ऑफ द न्यू हाऊस टू द मॅशन. याच गोष्टीचा त्याला धक्का बसला की त्यानं कायदेशीर कागदपत्र असलेली फाईल आणि त्या घराची किल्ली हे सगळंच त्या मॅशनला त्यानं परत केलं. का तर द कॉन्ट्रॅक्टर हॅड गिवन द न्यू हाऊस टू द मॅशन ॲज अ गिफ्ट फॉर हिज गुड वर्क, एक्सलंट वर्क डन बिफोर. या अगोदर त्यानं जी इतकी उत्कृष्ट कामे केली होती त्या बदल्यात एक भेट म्हणून त्यानं हे त्याला घर दिलेलं होतं. Now next, English workshop. Page number 32. Find from the story the noun forms of the following. Find from the story the noun forms of the following. आपल्याला noun form शोधायचे आहेत.
दिलेल्या शब्दाचे नाम काय आहेत की जे या पाठात आलेले आहेत तेच आपण शोधून लिहायचे आहेत. या ठिकाणी डायरेक्ट उत्तर आहे पहा. डेडिकेट, डेडिकेशन. मेजर, मेजरमेंट. डिसाइड, डिसिजन. परफेक्ट, परफेक्शन. ओन, ओनरशिप. गिव, गिफ्ट. रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी. परसिस्ट, परसिस्टन्स. असे हे नाम या पाठात आलेले आहेत. कोणते नाम आहेत पहा. डेडिकेशन, मेजरमेंट, डिसिजन, परफेक्शन, ओनरशिप, गिफ्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड परसिस्टन्स. हे नाम पाठात जिथं आलेले आहेत ते आपण फाइंड आउट करायचे आहेत आणि आपल्या पुस्तकामध्ये त्यांना आपण बॉक्स घालायचा आहे, चौकोन करायचं आहे. ओके फ्रेंड्स, आता पुढचा जो प्रश्न आहे तो पहा. पुन्हा एकदा या प्रश्नाकडे पहा. नाम तयार होत असताना कोणतं ना कोणतं सफिक्स लागलेलं आहे किंवा काही वेळेला टोटलच चेंज शब्द झाले. उदाहरणार्थ गिव, गिवपासून डायरेक्ट गिफ्ट असा शब्द तयार झालेला आहे. डेडिकेट, ION प्रत्यय लागलेला आहे. ईचा लोप झाला. डेडिकेशन. मेजर, MENT प्रत्यय लागला. मेजरमेंट. डिसाइड, डिसिजन. परफेक्ट, परफेक्शन. ओन, ओनरशिप. गिव, गिफ्ट. रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड परसिस्ट, परसिस्टन्स. नेक्स्ट पुढचा प्रश्न आहे आपल्याला मित्रांनो, काय पहा. चूज द प्रॉपर फ्रेज और एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेन्सेस मिनिंगफुली. आता या ठिकाणी आपल्याला कंसात ज्या काही फ्रेझेस किंवा एक्सप्रेशन दिलेले आहेत त्या आपण खाली दिलेल्या 7 वाक्यांच्या मध्ये योग्य त्या ठिकाणी योग्य ती फ्रेज आणि एक्सप्रेशन वापरून अर्थपूर्ण वाक्य बनवायचं आहे. या एक्सप्रेशन किंवा फ्रेझेस पहिला काय आहेत त्या पहा. टू सेंड फॉर, विथ फुल डेडिकेशन, इन ग्रेट डिमांड, टू मीट द नीड्स ऑफ, मेक अप वन्स माइंड, टू नो अवेल अँड टू हँड ओव्हर. अशा पेज नंबर 32 आपणाला या 7 फ्रेजेस आणि एक्सप्रेशन मिळून हे 7 आपणाला दिसत आहेत. देर आर 7 अँड देर आर 7 स्टेटमेंट्स ऑल्सो. वाक्यसुद्धा आपणाला 7 आहेत आणि योग्य त्या ठिकाणी योग्य त्या फ्रेजेस भरायच्या आहेत. आता या फ्रेजेसचा अर्थ आपल्याला माहीत नसेल तर तो आपण पाठ करून घ्यायचा आहे. टू सेंड फॉर, विथ फुल डेडिकेशन, इन ग्रेट डिमांड, टू मीट द नीड्स ऑफ, मेक अप वन्स माइंड, टू नो अवेल अँड टू हँड ओव्हर. आता आपण या फ्रेझेस वाक्यामध्ये आपण त्यांचा वापर करून पाहूया. पहा, पे अटेन्शन. या ठिकाणी 7 वाक्य आहेत आणि या 7 वाक्यांच्या मध्ये ह्या फ्रेझेस वापरलेल्या आहेत. फर्स्ट वन, सी डज हर वर्क विथ फुल डेडिकेशन. सी डज हर जॉब विथ फुल डेडिकेशन. सेकंड, वन शुड मेक अप वन्स माइंड to help others when needed. As Mr. Jadhav was transferred to Chennai, he had to hand over his responsibilities to his assistant. Next sentence paha, sentence number 4. The laborer's income was not sufficient meet the needs of his family. 5. Because of a fault in the writing, they will have to send for an electrician. 6. Mother tried hard to change her son's habits, but to no avail. Vyartha. Mangoes from Ratnagiri are always in great demand. या पद्धतीनं या ठिकाणी आपण या फ्रेजेस वापरायच्या आहेत. ऑन पेज नंबर 33 पहा. ऑन पेज नंबर 33 तिसरा प्रश्न आहे आपणाला. काय आहे. रीड द स्टोरी अँड आन्सर इन युअर वर्ड्स. आपण कथा यासाठी पहिला वाचलेलीच आहे. पहा प्रश्न काय. द ओनर्स ऑफ द न्यू हाऊस इज बिल्ड बाय द मॅशन
would be extremely pleased. Why? The owners of the new houses built by the mason would be extremely pleased. Why? नवीन घर बांधलेले, ज्यांचं बांधलेलं आहे ते घर मालक हे अधिक समाधानी आनंदी असायचे त्या घर बांधकामाबद्दल. असं का? बिकॉज ही यूज टू गिव्ह अन एक्सलंट अँड अपीलिंग फिनिश टू एव्हरी हाऊस. काय कारण आहे? द ओनर्स ऑफ द न्यू हाऊसेस built by the mason would be extremely pleased because the mason used to give an excellent and appealing finish to every house. Second, B. The contractor, काय प्रश्न आहे पहा. B. The contractor compensated for the mason's good work. How? तो कसं त्याचा बेनिफिट देत असे. द कॉन्ट्रॅक्टर compensated for the mason's good work by gifting the mason the new house keys. कसं दिला हे आपण पाहिलं. नेक्स्ट, द मॅशन मेड अ फर्म डिसिजन टू रिटायर वेन. कधी त्यानं ठरवलं की आपण निवृत्त व्हायचंच आहे. द मॅशन मेड अ फर्म डिसिजन टू रिटायर आफ्टर वर्किंग with great dedication for many years till he became a grandfather. आजोबा झाल्यानंतर मात्र त्यानं रिटायर होण्याचं ठरवलं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अलाउड अँड फिल देम इन द प्रॉपर कॉलम्स. 1 syllable, 1 syllabic, 2 syllabic, 3 syllabic and more than 3 syllabic. आपण याच पाठाच्या वॉर्मिंग अपमध्ये पाहिलं होतं की शब्दावयव हे कसे बनत असतात. वॉवेल साऊंड जो आहे, एका वॉवेल साऊंडचा एक शब्दावयव असा हा बनत असतो. आता या ठिकाणी दिलेले जे शब्द आहेत ते आपण व्यवस्थित वाचलो तर आपल्याला त्याचे शब्दावयव सिलेबल किती आहेत हे आपल्याला लक्षात येईल आणि त्यानुसार आपण 1 syllabic, 2 syllabic, 3 syllabic and more than 3 syllabic मध्ये आपण त्यांचं क्लासिफिकेशन करूया. ओके, फर्स्ट वी विल रीड द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रॅकेट. स्टोरी, वर्क, परफेक्शन, आर्किटेक्ट, लीव, बिल्डिंग, फुल, डोअर, वे, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, measurement, great, many, avail, excellent, material, complete, sufficiently, ready, documents, broad, happy, ownership and subsequently. आता आपण त्यांचं 1 syllabic, 2 syllabic, 3 syllabic and more than 3 syllabic मध्ये आपण रूपांतर करूया. पहा 1 syllabic वर्ड्स कोणकोणते आहेत. वर्क, 1 वॉवेल वर्ड आहे, वॉवेल साऊंड आहे या ठिकाणी. ओ हा स्वर आहे. वर्क, लीव, फुल, डोअर, वे, ग्रेट, ब्रॉड. 1 syllabic word. And now 2 syllabic. स्टोरी, AEIOU हे जे स्वर आहेत. स्टोरी, मेनी, अवेल, कंप्लीट, रेडी, happy, building. 3 syllabic words. Perfection, architect, excellent, quality, documents, ownership. More than 3 syllable. Responsibility, measurement, material, sufficiently and subsequently. या पद्धतीनं आपण या उच्चारावरून आणि वॉवेलवरून त्यांचे शब्दावयव तयार करायचे आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन 5A. काय आहे बघा प्रश्न. वर्ड्स दॅट हॅव द सेम साऊंड, सेम प्रोनाउन्सिएशन बट डिफर इन स्पेलिंग अँड मिनिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स. होमोफोन कोणाला म्हटलं जातं? वर्ड्स दॅट हॅव द सेम साऊंड or same pronunciation but differ in spelling and meaning are called homophones.
असे शब्द की ज्यांचा उच्चार एकच आहे परंतु त्यांचं स्पेलिंग ही वेगळं आहे आणि अर्थही वेगळे आहेत, त्याला होमोफोन्स म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, HAIR हेअर म्हणजे केस आणि HARE हेअर. ओके, हे दोन वेगळे शब्द. पिक आउट फ्रॉम द लेसन होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तर खाली दिलेल्या शब्दांसाठी कोणते होमोफोन्स आपल्या पाठात आहेत ते शोधून लिहायचं आहे. उच्चार तोच असणार आहे, म्हणजे त्याच उच्चाराचे शब्द आपल्या पाठात आहेत ते आपण शोधून लिहायचे. उदाहरणार्थ वेस्ट, या ठिकाणी वेस्ट हा एक शब्द दिलेला आहे. ओके, तर वेस्ट म्हणजे वेस्ट या उच्चाराचा वेस्ट अँड वेस्ट हे दोन शब्द पाठात आहेत, WST आणि WAST. न्यू न्यू NEW, लूज लूज LOSC, मेड मेड MADE, ग्रेट ग्रेट GREAT, वन वन ONE, साइट साइट SIT, वीक वीक WEAK, उड उड WOOD अँड CCSEE. या पद्धतीनं हे होमोफोन्स आपल्या पाठात आहेत ते आपण लिहायचे. आणि आता हे होमोफोन्स आपण पाहिल्यानंतर आता मात्र आपण त्यांचा वाक्यात उपयोग करायचा आहे. ऑन पेज नंबर 34 तुम्हाला या ठिकाणी प्रश्न आहे, पहा. सिलेक्ट एनी 3 पेअर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम अबोव अँड मेक simple sentences of your own to show the difference in their meanings. Select any 3 pairs of homophones from above and make simple sentences of your own to show the difference in their meaning. कोणतेही 3 होमोफोनच्या पेअर घ्या आणि वाक्यात उपयोग करा आणि कसे ते वेगळे आहेत, अर्थ त्यांचा कसा वेगळा आहे हे सांगा. आपण नाईट हा एक या ठिकाणी घेतलेला आहे, पहा. इट इज डार्क आउटसाइड ॲट नाईट. आणि दुसरा आहे द नाईट. आता पहिल्या वाक्यात नाईट नाईट हे रात्र या अर्थानं आहे, तर दुसऱ्या वाक्यामध्ये द नाईट इथं सरदार या अर्थानं आहे. द नाईट ओवर अ सूट ऑफ आर्मर. नेक्स्ट सेकंडमध्ये आपण होल हा शब्द घेतलेला आहे. तर पहिल्या सेंटेन्समध्ये आय हिट द बॉल इन टू द होल छिद्र. आय एट अ होल रेड ॲपल संपूर्ण. WHOLE होल पूर्ण संपूर्ण. अँड थर्ड वन द सन रायझेस इन द ईस्ट. द सन SUN सूर्य. अँड आय हॅव अ सन नेम्ड राहुल. सन मुलगा. तर असे या ठिकाणी होमोफोन्सचा आपण वाक्यात उपयोग केलेला आहे. नेक्स्ट पुढचा प्रश्न आहे आपल्याला मित्रांनो, काय पहा. ऑन पेज नंबर 34 ऑन पेज नंबर 34 आपल्याला एक प्रश्न आहे शेवटचा. क्वेश्चन नंबर 6. ऑलवेज डू युअर बेस्ट. ऑलवेज डू युअर बेस्ट, नेहमी सर्वोत्तम असे करा. ऑलवेज डू युअर बेस्ट. वॉट यू प्लांट नाऊ यू विल हार्वेस्ट लॅटर. तुम्ही आत्ता जे पेराल त्याचंच फळ तुम्हाला नंतर मिळेल. त्यामुळं नेहमी सर्वोत्तम असं करा असं सांगणारं हे स्टेटमेंट आहे. राईट अ पॅरेग्राफ ऑन द अबोव टॉपिक विथ अन इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल ऑफ द सेम. तर या प्रकारचं उदाहरण देऊन तुम्ही एक परिच्छेद लिहा म्हणून सांगितलेलं आहे. आपल्या परिच्छेदाचा विषय आहे ऑलवेज डू युअर बेस्ट, नेहमी सर्वोत्तम असे करा. वॉट यू प्लांट नाऊ यू विल हार्वेस्ट लॅटर. तुम्ही आत्ता जे पेराल तेच तुम्हाला फळ नंतर मिळेल असं सांगणारं, यासाठी नेहमी सर्वोत्तम असं करा असं सांगणारे एक आपणाला पॅरेग्राफ या ठिकाणी लिहायचा आहे. आपण एक पॅरेग्राफ तयार करूया. ओके मित्रांनो, लिसन केअरफुली अँड ऑल ऑफ यू ट्राय टू राईट इट इन युअर नोटबुक. वाईज पीपल who have been successful in life believe that whatever one does, one must do it well. I will tell you once again. Wise people who have been successful in life believe that whatever one does, one must do it well. That is the secret of success and contentment. The rewards for a task done well
done well will come eventually. Hence, while doing work, we must give our 100% to it, irrespective of the importance and volume of work. For example, there was once an old lady who lived near my house. In spite of her failing health, she always had a smile on her face and something good to say to everyone and anyone. Her children lived abroad and she lived here all by herself. Once she tripped and fell off the stairs in the building. The children who knew her rushed to get help, and soon the society members admitted her to the hospital to get her treated. She received timely help and recovered quickly, all because of the warm and genuine relations that she had established with the people around her. The seeds of affection that she had sown in people's hearts came to her help when she was in need. Thus, always do your best. What you plant now, you will harvest later. अशा पद्धतीने एक उदाहरण देऊन आपण एक पॅरेग्राफ केलेला आहे. या पद्धतीनं तुम्ही कोणतंही उदाहरण देऊन की तुम्ही असं काहीतरी चांगलं करा, नेहमीच सर्वोत्तम असं करा की ते तुम्हाला नंतर फळ म्हणून मिळू शकेल. आणि निसर्ग आपण जसं साथ देऊ तसाच तो आपणाला प्रतिसाद देत असतो. एव्हरी ॲक्शन देर इज रिॲक्शन. ओके, सो ऑलवेज डू युअर बेस्ट. So friends, in this way we discussed here on margin questions and the activities from English workshop, which is based on the 2.2 the house builder. So all of you write down all these activities in your notebook and learn more and more. Okay friends, thank you very much for watching this video. Thank you.